A very good morning students. My name is Rajvinder Kaur and today I am going to teach you 9th and 10th class poem मेले विच जट written by धनीराम चातरिक. So विद्यार्थियों आज ਅਸੀਂ poem पढ़ांगे पंजाबी काव्य संवेदना पुस्तक विच धनीराम चातरिक जी द्वारा लिखी गई poem मेले विच जट. पोएम की शुरुआत करने तो पहला या कविता की शुरुआत करने तो पहला असी थोड़ी जी जानकारी कवि बारे भी लैनी जड़ियाँ जरूरी समझांगे. सब तो पहला तो गल करते हैं कि पंजाब पंजाबी ते पंजाबीयत दे कवि सिरमौर कवि मन्ने जाने वाले धनीराम चातरिक जी का जन्म 4 अक्तूबर 1876 ईस्वी दे विच पिंड पसियांवाला जिला सियालकोट अजकल पाकिस्तान दे विच होया ते उन्हां दा जिहड़े अपने जीवन के अंतिम स्वास आ वो 1954 ईस्वी दे विच अमृतसर विच पूरे किए. धनीराम चातरिक जी अजिहे कवि सन जिन्हां ने पंजाबी सभ्याचार पंजाब के रहन सहन उन्हां दे वरतो विहार पंजाब के जिहड़ी किरसानी जीवन दे नाल संबंधित जिहड़ी कवितावां की रचना की. रचनावां की गल की जाए तो सब तो पहला धनीराम चातरिक जी ने नल दमयंती ते भरथरी नाम दियां जिहड़ियां किस्से उन्हां दी रचना की, परंतु उन्हां दी जिहड़ी सब तो वध प्रसिद्धि हुई आ वो हुई आ इन्हां दी कविता चंदनवाड़ी काव्य संग्रह तो जी उन्होंने सब तो वध प्रसिद्धि मिली है. इस तो इलावा उन्होंने नवा जहान सूफी खाना नूर जहां आदि जी केसर क्यारी आदि कवितावां की जी बुक्स की जी रचना की. लिखन शैली या उन्होंने लिखन ढंग की गल की जाए तो धनीराम चातरिक जी अपनी कवितावां दे विच सरल ते सादी पंजाबी बोली जी वरतों करते हैं. उन्होंने सरलता ते स्पष्टता जी उन्होंने लिखन शैली की एक विशेषता वा. उन्होंने लिखन कला इन्नी को आसान आ कि जे कोई भी व्यक्ति जे उन्होंने कविता पढ़ता है तो आराम के नाल उसके जोड़े अर्थ समझण दे लायक आ. हुण असीं गल करते हैं अपनी कविता की अपनी किताब दे विच जिहड़ी आ दित्ती हुई कविता मेले विच जट. जे इन्हां दी थोड़ी जी जानकारी इस कविता के बारे में पढ़न तो पहला थोड़ी जी जानकारी इस कविता के बारे में भी लैनी जिहड़ी आपां जरूरी समझते हैं कि सब तो पहला कि असीं इस कविता दे विच पढ़ांगे कि इस कविता का विशा की है. इस कविता दे विच धनीराम चातरिक जी ने पंजाब के किसानां दी जदों वो अपनी फसल वगैरह नूं सांभ लैंदे ने ते उस तो फसल वगैरह नूं सांभण तो बाद वो अपनी जिहड़ी खुशी नूं किस तरह किस रूप दे विच सैलीब्रेट करते हैं जां मनाउंदे ने किस तरह जश्न मनाउंदे ने ये सारा कुछ वेरवा उन्होंने जिहड़ा वा इस अपनी इस कविता दे विच पेश किया है. ते इस कविता नूं पढ़न तो बाद सानूं हूबहू किसी मेले का जिहड़ा सजीव चित्र वो साडे सामने आएगा कि किस तरह लोग अपनी जिहड़ी खुशी नूं उत्साह नूं सैलीब्रेट करते हैं. सो हुण असीं कविता पढ़ांगे मेले विच जट. तूड़ी तंद सांभ हाड़ी विच वट के लंबड़ा ते शाहां दा हिसाब कट के मीहां दी उडीक ते सियाड़ कढ के माल टांडा सामने नूं काम छड्ड के. इस दसते आ कि तूड़ी तंद सांभ हाड़ी वेच वट के लंबड़ा ते शाहां दा हिसाब कट के मतलब कि किसान जो जट अपनी जदों फसल नूं वेच वट लेंदे ने अपनी फसल नूं सांभ लेंदे ने ते फसल नूं सांभण तो बाद जो अपने सारे हिसाब किताब सब दे नाल आड़तियां दे नाल शाहूकारां दे नाल लंबड़ां दे नाल लैण देण जदों खत्म कर लेंदे ने ते उस तो बाद अपनी पैलियां नूं वाह के उन्हां दे विच उन्हां नूं अगली फसल दे लई तैयार करके ते अपने जिहड़े घर दे विच रखे हुए माल डंगर ने उन्हां नूं अपने कामे दे हत्थ सौंप के ते मेले जाण दी किरिया तैयारी करनी शुरू कर दिंदे ने. पग चग्गा चादर नवा सिवाए के शम्मा वाली डांग उत्ते तेल लाए के कशमार वंजली आनंद छा गया मारदा दमामे झट मेले आ गया. की करते हैं कि झट लोग जो अपनी खुशी नूं उत्साह नूं मनाउंदे ने किसी मेले में जाने लिए अपने आप को तैयार करते हैं की करते हैं कि नवे नवे कपड़े सवाते हैं. उन्होंने पग तो लैके चादरे तक जो उन्होंने कपड़े वो नवी तरह के होंगे ने. तो उस तो बाद की करते हैं कि अपनी जी उन्होंने शम्मा वाली डांग जिन्होंने अपने ठाठ बाठ दे विचों की एक दे तौर पर जी अपने नाल लैके जाते हैं तेल ला के चमका के अपने नाल लैके जाते हैं. तो इस तो इलावा कशमार वंजली आनंद छा गया. कशमार वंजली एक तरह का जोड़ा वा साज आ जोड़ा असी भंगड़ा पाउण वेले जदों जां फिर नचदे हैं टप्पदे हैं उस टाइम ते असी इस साज की जिहड़ी आ जरूरत पैंदी है उस साज की जिहड़ी वरतों करते हैं. वंजली का वैसे अर्थ हुंदा वा बंसरी. जदों असी वंजली नूं जां बंसरी नूं जदों आपां नचण टप्पण लई यूज करते हैं तो जट लोग की करते हैं इस तरह की करते हैं कि अपने नाल मारदा दमामे झट मेले आ गए कि मतलब वंजली के नाल नाल ढोल की ताप उत्ते नचदा टप्पदा होया कि मेले वाल नूं
ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੁਖਸਤ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਵਿੱਚ ਲਾੜਾ ਜੱਜਦਾ, ਬੱਗ 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 ਬੋਲ ਸ਼ੇਰ ਗੱਜਦਾ, ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਅੜਕ ਨਾਲ ਹੁੱਜਾ ਮਾਰਦਾ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮੂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ। ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਸੱਦ ਲਾ ਦੇ ਬੱਲੇ ਬੇਲੀਆ, ਤੂੰਬਾ ਚਿਹਰਾ ਖੋਲ ਖਾਂ ਜਵਾਨਾ ਤੇਲੀਆ, ਸਰੋਂ ਵਾਂਗ ਝੂਲ ਵੰਝਲੀ ਸੁਣਾ ਗਿਆ, ਮਾਰਦਾ ਦਮਾਮੇ ਝਟ ਮੇਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਵਿੱਚ ਲਾੜਾ ਸੱਜਦਾ। ਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਲੋਕ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਤਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਾੜਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਬੱਗ 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 ਬੋਲ ਸ਼ੇਰ ਗੱਜਦਾ, ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਟੱਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਗੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਅੜਕ ਨਾਲ ਹੁੱਜਾ ਮਾਰਦਾ। ਜੱਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜੱਟ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਅਰਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੋਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਹੁੱਜ ਮਾਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮੂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ। ਰਾਮੂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਰਾਮੂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸੈਨਿਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਸੱਦ ਲਾ ਦੇ ਬੱਲੇ ਬੇਲੀਆ। ਰਾਮੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੈਨਿਕ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ, ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੂੰਬਾ ਚਿਹਰਾ ਖੋਲ ਖਾਂ ਜਵਾਨਾ ਤੇਲੀਆ। ਤੂੰਬਾ ਚਿਹਰਾ ਖੋਲ ਖਾਂ ਜਵਾਨਾ ਤੇਲੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰਬਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰਬੇ ਦੇ ਤਾਲ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਸਰੋਂ ਵਾਂਗ ਵੰਝਲੀ ਸੁਣਾ ਗਿਆ, ਮਾਰਦਾ ਦਮਾਮੇ ਝਟ ਮੇਲਿਆ। ਤੇ ਜੱਟ ਖੁਦ ਵੰਝਲੀ ਦੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਢੋਲ ਦੀ ਤਾਪ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰਬੇ ਨਾਲ ਪੰਤੋਂ ਤਾਂਤ ਬੋਲ ਬੋਲੀਆਂ, ਹੜ ਵਿੱਚ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਮਨਾਈਆਂ ਹੋਲੀਆਂ। ਛਿੰਝ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ, ਕੱਸ ਕੇ ਲੰਗੋਟੇ ਆਏ ਸ਼ੇਰ ਗੱਜਦੇ। ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਗੁੰਨੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਦੇ, ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਦੁੱਲੇ ਡੰਡ ਪੇਲਦੇ। ਕਿਸੂ ਨੂੰ ਸੁਰੈਣਾ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਢਾ ਗਿਆ, ਮਾਰਦਾ ਦਮਾਮੇ ਝਟ ਮੇਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੂੰਬੇ ਨੂੰ ਪੰਤੋਂ ਤਾਂਤ ਬੋਲ ਬੋਲੀਆਂ। ਤੂੰਬਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਸਾਜ਼ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰਬੇ ਨੂੰ ਪੰਤ ਨਾਲ ਬੋਲ ਬੋਲੀਆਂ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਪੰਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਹਾੜ ਵਿੱਚ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਮਨਾਈਆਂ ਹੋਲੀਆਂ ਤੇ ਹਾੜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੱਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ, ਛਿੰਝ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ, ਕੱਸ ਕੇ ਲੰਗਟੇ ਆਏ ਸ਼ੇਰ ਗੱਜਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਛੰਝ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੰਝ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮਤਲਬ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਗੁੰਨੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਦੇ, ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਦੁੱਲ ਡੰਡ ਪੇਲਦੇ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਵੇਂ ਲਿਸ਼ਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਡੰਡ ਪੈਠਕਾ ਐਉਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੂ ਨੂੰ ਸਰੈਣਾ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਢਾ ਗਿਆ, ਮਾਰਦਾ ਦਮਾਮੇ ਝਟ ਮੇਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੂ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੈਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚ ਢਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਆਈ ਜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਰਿਓੜੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਆਹੂ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਹੂਜ ਲਾਈਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਜਵਾਨਾ ਚੱਟ ਕੇ, ਜਵਾਨਾ ਛੁੱਟ ਕੇ, ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਗਲਾਸ ਫਿਰਿਆ। ਤੇਲੀਆਂ ਤੇ ਡੂਮਾਂ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਘਿਰਿਆ, ਪੁੱਕਾਂ ਤੇ ਕਮੀਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾ ਗਿਆ, ਮਾਰਦਾ ਦੁਆਵੇਂ ਝੱਟ ਮੇਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਆਈ ਜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਨੱਚ ਟੱਪ ਲਿਆ ਵਾ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆਂਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਆਈ ਜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਰਿਓੜੀਆਂ ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਆਹੋ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਆਹੋ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਪਏ ਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਹੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਪਏ ਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਹੁਣ ਜਮੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਜਵਾਨਾ ਛੁੱਟ ਕੇ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਰਿਓੜੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਗਿਲਾਸ ਫੇਰਿਆ, ਤੀਲੀਆਂ ਤੇ ਡੂਮਾਂ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਘਿਰਿਆ। ਤੀਲੀ ਤੇ ਡੂਮ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਡੂਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇਲ ਤੇ ਡੂਮ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਗਿਲਾਸ ਫਿਰਿਆ, ਤੇਲੀਆਂ ਤੇ ਡੂਮਾਂ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਘਿਰਿਆ। ਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਕਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾ ਗਿਆ, ਮਾਰਦਾ ਦਮਾ ਝੱਟ ਮੇਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਡੂਮ ਤੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਤਾਂ ਰਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਭ ਵੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਭ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿਆਰੀ ਵੱਟਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਦੂਸਰੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਲੋਕ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਮੇਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।